کسب کار اجتماعی در جامعه معاصر تاجیکستان یکی از کسب‌های جدیدترین میباشد. کار اجتماعی کاری بین ساحوی است و پیش از همه در کارمند اجتماعی هر یکم اونا کودکس اخلاقی دارند. لیکن تا حال ما مشکلی حل نکردیم که جوان یتیم بعد تمام کردن مکتب اینترنت کجا میرد. ассалому алайкум. шумо подкасти дар ҳифзи кӯдаконро тамошо мекунед. майдони гуфтугӯ оид ба ҳуқуқ, амният ва никоҳаволи кӯдакон дар тоҷикистон. бо шумо ман беҳроз насриддинов аз ёртиҷей. мавзӯи имрӯзаи мо барои чӣ кории иҷтимоӣ донишҳои касбӣ, малакаҳо ва омодагӣ бо низомро талаб мекунад. меҳмонони мо Субҳон Ашуров, доктори илмҳои иқтисодӣ, директори Ассотсиатсияи мактабҳои кории иҷтимоии Тоҷикистон, мушовири Каритас Олмон оид ба стандартҳои салоҳият дар самти кории иҷтимоӣ. ҳамзамон Қурбонгиёев, доценти кафедраи кории иҷтимоии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. салому алайкум устодони азиз, хушомадед. устодони азиз, биёед дар бораи мафҳуми кории иҷтимоӣ ҳамчун касб суҳбат кунем. чаро имрӯз ба кори иҷтимоӣ чун фаъолияти мустақили касбӣ баҳо дода мешавад, на ҳамчун яъне ки хоҳиши кӯмак расонидан ба одамон? бояд гуфт ки мафҳуми кори иҷтимоӣ ва умуман касби кори иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон яке аз касбҳои ҷадидтарин мебошад. зеро богзаштан ба гӯем ҷумҳурии Тоҷикистон ба сохти истиқлолияти сиёсӣ ва давлати миллӣ, мо баъд аз пош курдани иттиҳоди шӯравӣ, яъне ки умуман низоми давлатдорӣ, низоми ҷомеаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ тағйир ёфт ва ин пеш аз ҳама талабот ва зуррияти ҳамон воқеият буд. бояд гуфт ки умуман мутахассиси кори иҷтимоӣ дар замони иттиҳоди шӯравӣ вуҷуд надошт, зеро дар замони иттиҳоди шӯравӣ низоми таъминоти иҷтимоӣ буд ва гӯем ҳукумати шӯравӣ ё советӣ тамоми таъминоти иҷтимоии аҳолии худа, шаҳрванди худро ба ӯҳда мегирифт. баъд аз албатта пош хӯрдан, бояд гуфт ки ҳамин давлатҳои пасошӯравӣ, ҳама 15 ҷумҳурӣ низоми иҷтимоӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, сиёсати иҷтимоӣ худро вобаста ба воқеияти ташаккулёфта албатта зарурат шуд ки тағйир диҳанд. ва барои ҳаминам худи бинед борҳо ҳам роҳбари ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид мекарданд ки ҷумҳурии Тоҷикистон, давлати истиқлолияти мо касбҳо ва ихтисосҳои нав ҷадиде ки барои зоминон, барои воқеияти нав, ба ташаккул ёфтани муносибатҳои нави ҷамъиятиро албатта бояд ба ҷо гузорад. бо назардоди ҳамин, соли 2008 баъд аз ҳодисаи яъне фоҷиае ки дар Чорбоғ, муассисаи маҷмӯаи Чорбоғ шуда гузашта буд ва ҳама ин фоҷиаро медонанд, яъне ки дар баромади худашон худи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи таъсис додани ихтисоси нав, ихтисоси кори иҷтимоӣ албатта дар ҳамонҷо таъкид карданд ва ба ҳукумати Тоҷикистон ҳам супориш доданд ки ҳамин ихтисос яъне кушода шавад. аслан дар мафҳуми агар мо худи кори иҷтимоиро гирем, яъне ки дар ӯ мундариҷаи ӯ расондани кӯмакҳои иҷтимоӣ ба яъне ки шахсони алоҳида, хусусан ба гурӯҳҳои осебпазир ё ниёзманди аҳолӣ аст. дар он низомҳое ки мо имрӯз ҷомеаҳои ғарб ё ҷомеаҳое ки ин низом, ин тарзи ин касб ташаккул ёфта буд ва таърихи зиёда аз 100 сола дошт. ва ҳанӯз дар бораи кори иҷтимоӣ ҳамчун истилоҳ, ҳамчун вожа аст, яъне ки соли 1990 дар фазои иттиҳоди шӯравӣ собиқи СССР яъне ки ба вуҷуд омад ва аҳли шунавандаҳо маълум аст ки яъне ки ҳодисаҳои соли 91, 92 ва 93 дар Тоҷикистон чӣ гуна шаклгирӣ рафтанд ва мо дар бораи гуфта наметавонем, истода наметавонем. ва барои ҳаминам он ҳодисаҳои бисёр фоҷиаоваре дар Тоҷикистон шид нагузошт ки чӣ тавре ки дар собиқ дигар кишварҳо ҳанӯз соли 1991 дар масалан кишвари Русия, баъдан соли 1994 дар кишвари Қирғизистон, баъдан дар Қазоқистон ва
در تاجیکستان فقط سال 2008 به این موضوع و اینه که رو آوردن و خود اصطلاح کار اجتماعی در کاداستر نامگوی اختصاصهای در تاجیکستان سال 2001 یعنی که به وجود آمد. یعنی برای همینم آماده کردن متخصصای کار اجتماعی یعنی من گفتم سال 2008 آغاز شد همچون اختصاص و سال 2012 در دانشگاه ملی تاجیکستان با نظرداشت یعنی که مقصدناک، هدفناک و چگونه صلاحیت ها در استاندارد این اختصاص دار میشه آماده کردن متخصص با وجود آمده کافدره کار اجتماعی در یعنی که فاکولته فلسفه دانشگاه ملی تأسیس یافت و من بنده نخستین در یعنی که انتخاب شدم به حیث مدیر کافدره کار اجتماعی دانشگاه ملی تاجیکستان و باید گفت که در نظر اول در نظر ساده میتواند که کار اجتماعی ما گفتیم مندرجهش یعنی این کمک است کمک اجتماعی است لیکن کارمند اجتماعی این کمک های کسبی را پیشنهاد میکرد کمک رساندن اصلا صفت رفتار بسیار انسان ها است مثلا یک کس از راه گذشته نتوانست یک پیرانسال است یک معیوب است شما رفتید از دست گرفتید گذراندید این میشد این نوعی کمک لیکن آماده کردن شخص متخصص که کمک های کسبی که از طرف در برنامه های دولتی از طرف استانداردهای یعنی که اختصاص این البته مهارت ملکه خاصی را طلب میکرد انا با نظر داشتی همین البته در کافدره کار اجتماعی در دانشگاه ملی تاجیکستان در آماده کردن متخصصان کسبی وابسته به طلبات استاندارد جهانی که وجود دارد در اساس همین یعنی که برنامه ها تعلیم داده می شود و متخصصان کار اجتماعی که به ساحه حفظ اجتماعی هستند آنها آماده کرده می شود. استاد اشرف سوالی نوبتی به شما کارمندان اجتماعی هنگام کار با کودکان و اولوی در وضعیت‌های دشوار زندگی قرار داشته با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ تشکر. چقدر که من محترم گیویف گفتن کار اجتماعی این کار کسبی است از آن شخصانی که هم تو کمک میخواهند کنند این فرق دارد این متخصصی که دارای ملکه دانش مهارت مخصوص بودگی باید کار اجتماعی پیش برد برای همین یکم اون مشکلی که میگوییم ما در همه ساحه درک کرده میشد اون مشکلی که انا همون بودن ملکه دانش لازمی برای پیشبرد کار اجتماعی یکم باشد لیکن اساسش همین که کارمند اجتماعی با شخص کار میکند یعنی فعالیت مهنتیش با شخصی که در وضعیت مشکل حیات قرار داشته سر و کار دار میشود که این شخصی که در وضعیت مشکل حیات قرار داشته این مفکورش تغییر یافته است اگر تا درجه ما گوییم که این وضعیت مشکل حیات دور اگر یک مقدار دوام کرده باشد بنابراین آن شخصی که با شخصی در وضعیت مشکل حیات قرار داشته سر و کار دارد البته این مشکلی بسیار هم کلان است مشکلی از نقطه آن که او مفکوری او شخص ها کمتر تغییر افتاده است در وضعیت مشکل حیات هر کس تغییر میدهد دویم آن که همین برای وظیفه اساسی کارمند اجتماعی همین شخصی که در وضعیت مشکل حیات قرار دارد و از این وضعیت بیرون کردن است همین وضعیت بیرون کردن او شخصیتی که مفکورش کمتر وزنی شده است مشکلی میارد و مقاومت ظاهر میکند بسیار به تغییر علاوه‌ای که لازمند او آماده نیست و نمیخواهد بنابراین کارمند اجتماعی یکی از مشکلاش همین که با شخصی در وضعیت مشکل حیات قرار داشته سر و کار دارد این بسیار هم دانش ملکه و مهارت کسبی مخصوص طلب میکند دوم ای که در تمام گفتم ممکن است من محترم گیایوف اگر تصدیق کنند در تمام کدام دولتی که نباشد دولتی پیشرفته یا پیش قدم یا روش نگاهده
مسئله اجتماعی هم وقت مسئله که درجه اول به نیست، یعنی ذخیره ها محدودن که مثلا ما فرض کنیم ما میگیم که حاضر مسئله مثلا بنای چه گفتن راهبر دولت محترم جناب عالی دائما به جوانان یتیم دقت مخصوص میدن. بله. لیکن تا حال ما مشکلی حل نکردیم که جوان یتیم بعد تمام کردن مکتب اینترنت کجا میرد. تا حالا مسئله حل و فصل نشده است. امکانات ها محدودن و ها باید که جای خواب داشته باشن، جای کار داشته باشد و یا یک درآمد برای زندگی داشته باشن در کار بچه یتیم، برای اینکه بعد 15 که 16 17 که مکتب اینترنت تمام کرد و حالی بلاغت برسیدگی است جوان است. بنابراین خیلی مشکل ها بسیار هستند. این یک محدودیت ذخیره ها نشون میدن. این هم مشکل است برای پیشبرد کار. و عموما وقتی که ما سر و کار داریم با شخص با انسان، البته هر یک رفتار و کردار ما حجت گذاری را طلب میکنن، برای اینکه بعد جوابگری دارد، آخر جوابگری دارد. بنابراین حتما باید حجت نگاری شده در کار تا کدام درجه که مثال بعد مثال در حالت‌های میشد که مثال کارمند اجتماعی نمیتواند اون شخص از وضعیت مشکل حیاتش بیرون کردن. بعد این حجت گذاری ها یک اثبات میشن برای چرا مسائل چرا جواب دادن. بنابراین مشکل ها بسیار است. من مشکل های اساسیش گفتم، اینم در نزد کارمندان اجتماعی بنهایت هم مسئولیت مخصوص طلب میکنن. استاد گیوف میگفتید بعضی آدمون بر اون عقیدن که تجربه زندگی برای کار با آدمون، یعنی که آدمون کافی است. چرا این در کار اجتماعی کافی نیست؟ تشکر. اصلا پیش از همه باید بگیم که همه وقت تجربه انسان طبیعت و ماهیت انفرادی دارد. تجربه شما برای خودتون در یک واقعیت زندگی است، تجربه یک شخص دیگر در دیگر واقعیت زندگی است. برای همه وقتی که در حیات انفرادی آدم نمیتوند حالتهای گوناگونی که در تجربه دیگر است او را انعکاس کند. برای همه همچون دانش تجربی بعد از خصوصیت‌های قابلیت‌های هر یک کس خودش وابستگی دارد که کی همان تجربه خودش باز در خاطره نگاه داشته در واقعیت نو قابل و استفاده کرده تواند. هرچند برای همه هم هنوز دانش‌های علمی، آموختن تجربه‌های گوناگون حیاتی، واقعیت‌های گوناگون حیاتی و در اصلا دانش‌ها تاریخ، یعنی که خلق ملت‌های گوناگون با یک جمع آورده با یک نظام گذاشتن. برای همین همه وقت تجربه نمی‌تواند جای دانش‌های علمی را عوض کند و برای این زیرا حالت‌هایی که شخصان و خیلی که استاد گفتن و حالت‌های دشوار زندگی آورده هستند گوناگون هستند. مثلا برای شخص معیوب که معیوبیت او چگونه است، او تماما دیگر است. برای یک پیرانسال او دیگر است و برای یک مثلا شخص گرفتار وینیمیو او دیگر است و برای مهاجر مهنتی دیگر است. یعنی که خودی طبیعت خصوصیت همه مشکلات‌های اجتماعی، مشکلات‌های انسان‌ها خیلی هم گوناگون هستند. برای همین یعنی که ما اگر کارمند اجتماعی اون را آماده میکنیم در اساس پیش از همه اون نظریه میخواند و تکنولوژی معینی کاری. خود تکنولوژی چی گفتن اگر این اصول و مهارت‌های کار و فعالیت هستند. برای همین همچون ما گفتیم که اصلا اختصاص کار اجتماعی برای جمهوری ما، برای جمهوری‌های پس از شوروی همش اختصاص خیلی جدید است و ببینید خود حادثه و واقعه‌های زمان شوروی نقش دولت همچون سوبیکت اشتراک اونو در تامینات اجتماعی خیلی فعال بود. حتی کسی که در زمان شوروی زندگی کرده باشد ساختارها نهادهای دولتی آمده است شخصا در خانه هاشون از اونو وای میکردن که شما چی مشکلاتی دارید یک شخص دیگر تا او را حتی همون نفقه خودش آورده میدن. اگه در جامعه دموکراتی یعنی که واقعیت نوی که ما داشتیم این واقعیتی است که مسئولیت انفرادی آدم در تامینات اجتماعی هستند. برای همه خود نظام حقوق بنیادی و دموکراتی در برابر دادن حقوق و امتیازهای آزادی ها و مسئولیت های انفرادی شخصا میکنه. برای همه ما البته اینا برای دانشجو باید دوزیم و تجربه های
گوناگون دیگر کشورهایی که در این سابقه 100 ساله دارند این معنای کفالت او را ندارد که اگه خدمت رسانی یعنی که کار اجتماعی در اونجا یعنی ثمره‌ناک‌تر است در یعنی که با نظر داشت کشورهای ما کشورهای پس‌آشوری چون که واقعیت حیات نوی آدم ها را هیچ وقت پیشگویی چگونه شکلگیری پیشروی مناسبت‌های جمعیتی را نمیشد. حادثه‌های انا گویم جامعه معاصر از این شهادت می‌دهند. برای همین هم آماده کردن کسبی کارمند اجتماعی این خیلی پژوهش تحقیق آموزش یعنی که تجربه گذاری حادثه هایی که خودی حاضر ما در خدمت رسانه ما را آموخته برای اون وای کرد یعنی که بعدا در خدمت رسانی و مهارت های کسبی کارمند اجتماعی تطبیق کردن طلب میکنند. برای همین هم یعنی که تجربه همه وقت محدود است و تجربه خصوصا اگر ما در کمک رسانی یک کسی که یک کسی از رو گذراند و با او تجربه کمک کرد این تجربه نمیشد که برای یک مهاجر مهنتی چگونه با اون مشکلات گرفتار شده است یا یک کسی که گرفتار وینیمیا است یعنی مسئولیت آدم با او موارد تطبیقیم یا معیوبیت دارد چون که در تجربه مثلا تاجیکستان خصوصا در سالهای اول کودکای معیوب خودش نمیخواستن وابسته به افکاری و عنعنه تاجیکی اونا گوین که من کودک معیوب دارم و این برای گویم کمک متخصص نیاز دارد یا برای گرفتن کمک های دولتی و نیاز دارد. اگر خصوصا معیوبیت او مثلا درجه 3 باشد درجه 1 نیو البته خودش خدمت رسانده میتونه که به شکل محدود و نمیتوند به مثل یک آدمی که جسماً سالم است همه کارهای فعالیت های مهنتی را اجرا کنند. برای همین هم یعنی که آماده کردن کار اجتماعی اصلا فعالیت کردن کار اجتماعی و تماما مهارت ملکه های مخصوص طلب میکنند. ما حتی در همین فعالیت آماده کردن کسبیان ما 3 بار برنامه ها را و 3 بار استانداردها را وابسته به وارد شدن به همین اختصاص وابسته به آموختن به استانداردهای جهانی در آماده کردن کسبیت این ما البته تغییر دادیم چون که واقعیت همین خیلی ملکه و مهارت ها را از متخصصایی که در این ساحه و میکنیم و وظیفه هایی که دولت و جامعه ما در پیش دانشگاه ملی مقدار وابسته به همین ما البته تغییر دادیم. برای همین زیرا تجربه انسان ها در دایره هر فرد محدود است واقعه های رساندن کمک های اجتماعی وابسته به طبقه های گوناگونی که قشرهای گوناگون مثلا پیرانسان بسترابان دیگر حالت های خیلی گوناگون هستند این البته محدود است. این دایره وسیع دانش ها علم ها تجربه ها تحقیقات را باید فرا گیرد. برای همین هم تجربه رساندن کمک بود. بعدا کمک رساندن برای آدم ها در اساس خودی طبیعت و عقیده های حیاتی و کسی هستند. یک کسی هست که و در طبیعتا تینتی خودش انسان پرور انسان دوست است. این جای پوشیدن نیست که بسیاری آدم ها در پی جستجوی تأمینات خود طلبات خود بسیار کم کم خودپرست هم شده میتونند. برای همین هم یا که یک کسی که محدودیت و دارد او ندارد یک کسی معیوبی که است و مثلا رفتار خودش نظارت کرده نمیتوند لغوبه و آب دهانش میرزد و من این البته میفهمونم ما وقتی درس داشتند او کسی کار اجتماعی با معیوب میخواهد که این البته خود معیوب این کسی است که و ناقصی جسمانی دارد و از خودی خاصی او نیست و جسمان یعنی که خودی یعنی که تن او همین خصوصیت ها همین و در جسم او محدود هستند یعنی که خصوصیت جسمانی و طبیعتی همون است این از اون نیست و او کسی که هم که نسبت این کس باید چه حس انسان دونی و انسان پروری داشته باشه زیرا وای با چون شکل تولد شدنش او انتخاب نکرده است
و او یگان مشکلی نکرده است بجه های چنین از طرف خداوند است، از طرف طبیعت آفریده شده است و گویم از دنیای انسانی اون است که نسبت یک انسان دیگر چی از تربیت اخلاقی چی از تربیت دینی و پیش از همه در کارمند اجتماعی هر یکم اونا کودکس اخلاقی دارن و ما هر یکم اونا را گذاشته با کودکس اخلاقی شناس میشوند و با اونا البته مثلا این هم میگذارم بعدا مخفیت داشتن سیر یک است. مثلا شما وقتی که او یاردم میکند و از ممکن باشه از محدودیت انکشاف اقلانیش و پرای نگفته شما همون یک گرفتاری همون یک فیسش میریزد یا یک مشکلی دیگر دارد هنگام معاملت با شما در دیگر کس مثلا کارمند اجتماعی از روی کودکس حقوق ندارد و این تاکید آموخته میشد و این میگن که اگر کسی این روی چنین روی نکند و بی صلاحیتی کسبی میشد. برای همین هم یعنی که آماده کردن متخصص کارمند اجتماعی پیش از همه این در اساس سیاست اجتماعی دولت و وابسته به طلبات جامعه که ما داریم وابسته به ما صورت میگیرد. استاد اشرف میگفتید کدام صلاحیت‌های کسبی امروز برای کارمندان اجتماعی که در ساحه حفظ کودکان کار میکنن یعنی که کلیدی ثابت میشود؟ در خصوص یک قطار صلاحیت‌ها محترم گیویف گفتند چگونه باید کارمند اجتماعی صلاحیت‌های مخصوص داشته باشد. اکنون طوری که ما گفتم کارمند اجتماعی که با وضعیت مشکل حیات سر و کار دارد به فکر من یکی از صلاحیت‌های بی‌نهایت مهم برای کارمند اجتماعی این صلاحیت یعنی دانش، ملکه، مهارت تشخیص وضعیت است. اگر هر آدم به دانش و به ملکه و به مهارت مخصوص وضعیت تشخیص کرده ارزیابی کرده نمیتواند که همین کودک در همین وضعیت در حالت مشکلی قرار دارد یعنی نسبت وی زورآوری ظاهر میگردد به اعتنایی ظاهر میگردد یا نه این خیر برای این سوال ها جواب دادن باید صلاحیت مخصوصی تحلیلی صلاحیت مخصوصی تشخیص اجتماعی میگن به نهایت مهم است در کار اجتماعی و عموما چیزی که حاضر گفتن درباره حقوق های خود همون شخصی که در وضعیت مشکلی حیات قرار دارد یعنی مثال گیرنده خدمت رسانی اجتماعی میگن از قانون و حقوقش دانستنده کار و حقوق خود کارمند اجتماعی تا کدام درجه حقوق هست که ما قرار قبول میکنیم که کودک از عائله جدا کرده به مؤسسه مثال بودو باشه کودکان بردن به قرار قبول میکنیم. این به نهایت مسئله مشکل است، مسئله بسیار هم وزنین است. بنابراین چون این قرار قبول کنی البته یک دانش ملکه و مهارت مخصوص طلب میکنه. بعد عموما کارمند اجتماعی باید پسیخولوگ باشد. این سراول است بنظرم. پسیخولوگ باشد، پداگوگ باشد. چخیل گفتیم ما وای مخصوص صلاحیت معاشرتی داشته باشد که مثال گوش کرده تاند اون شخصی که گفتیم در وضعیت مشکل حیات قرار دارد و گوش کرده تانستنش در کار با دقت گوش کرده برای اینکه در اساس اخباراتی که میگیرد و خلاصه براری ها میکنند. بعد دویمش این که مثال مسئله حاضر گفتیم من چند بار که کار اجتماعی کاری بین صاحبی است. فقط یک ساحه مثال اون مشکلی کودک هم به ساحه معارف تعلق دارد هم به مسئله تندرستی تعلق دارد هم به مسئله حفظ اجتماعی تعلق دارد به مسئله های مثال حقوقی تعلق دارد. بنابراین بین صاحبی است. برای این کارمند اجتماعی باید چنین ملکه کاربری بین صاحبی یعنی یک ملکه همکاری بین ساحه ها داشته باشد. بعد من گریم وقتی که ما یگان تکنولوژی نو وارد میشه در همه گونه کسب همون تکنولوژی آموختن مثل حاضر وقتی آخر تکنولوژی کیس منیجمنت میگن تاجیکش به اداره حالت ها تطبیق شده ایستاده است. این البته طلب میکند که کارمند اجتماعی همین تکنولوژی از خود کردنش تکر این حاضر بنهایت هم تکنولوژی پیش قدمی پیش رفته است. حاضر ما من اسوسیاسیون ما
حاضر با چند وقت باز با کارمندان ساحه حفظ اجتماعی هر گونه آموزش ها ما پیشنهاد کرده شدیم درباره تطبیق کردن همین اداره حالت ها کیس منیجمنت میگن و این خود اداره حالت یک بو ملکه مخصوص طلب میکنند که نقشه انفرادی خدمترسانی اجتماعی تهیه کردن دکار برای هر یک شخصی که وضعیت مشکلی حیات به قرار دارد برای وی نقشه انفرادی خدمترسانی اجتماعی تهیه کرده برای تطبیق وی مساعدت کردن دکار این بسیار ملکه های زیاده طلب میکنند. من باور دارم که کارمند اجتماعی به مانند همه کسب ملکه دانش مهارت مخصوص طلب میکند و کارمند اجتماعی چه گفتم من همخیل صلاحیت های مخصوصی و انسان وابسته بدگی داشتنش دکار. تشکر. устод пурсидани будам аз шумо ҳам нест чаро кор бо кӯдакон ва оилаҳо малакаҳои махсусро дар арзёбии хатарҳо идоракунии парвандаҳо ва қабули қарорҳо яъне қарорҳои касбӣ талаб мекунад. حاضر من این سوال به قریب که جواب دادم گفتم ممکن است. حاضر وقتی که ما گفتیم وقتی که ما درباره در ساحه حفظ کودک گام میزنیم این یک مسئله بینهایت مشکل است. کودک مثال در سن سالی مایده باشد و فکر عقیده خودش ندارد. این یک مشکلی به وجود میآورد. وقتی که کم و بیش مثال بلاغت برسته باشد و فکر و عقیده به نظر گرفتن نکن لیکن وای عقیده مفکوری فکر و عقیده وای خالی تا این درجه پختگی نیست به حیات خام بودنش ممکن است. بنابراین ارزیابی خطر یکی از چه گفتیم صلاحیت های کسبی کارمند اجتماعی بوده. این بنهایت هم از این وابستگی بنهایت کلان هست وقتی که ما خطر ارزیابی میکنیم چه که من گفتم و البته مثال نمودهای خطر روانی خطر جنسی خطر مثال فرض کنیم روحی اجتماعی و هاکذا هر گونه نمودهای خطری که هست هر یک این دانش مخصوص طلب میکند که ارزیابی کرده شده تا کدام درجه خطر موجود است. خطر موجود است اگر موجود باشد حتما واکنش یعنی جواب گفتن دکار به این خطر و کودک از خطر راهی کردن دکار. برای همین ما گفتیم قبول قرار در این سمت بنهایت مسئله بنهایت نازک بوده. از کارمند اجتماعی دانش ملکه مهارت مخصوص طلب میکند که در قبول قرار کارمند اجتماعی تقدیر انسان تقدیر کودک حل بشد. بنابراین این یک نازکی خودش دارد که تا درجه کارمند اجتماعی دانش مکمل داشته باشد. در این من یک چند الهام کردم در اصلا در همین سوال واقعا موضوع کودک حقوق کودک بسیار موضوع نازک است و باید گفت که مخصوصیت ما خود شعور کودک یعنی باید بینابت گیریم. البته که وقتی که ما در آماده کردن کارمند اجتماعی و همه مرحله هایی که در علم معاصر کار کرده که درباره مخصوصیت های روانی و شعوری کودک است همه او را می آموزد و در هر یک یعنی که زمان مرحله های کودکی شکل گرفتن یعنی که شعور کودک خودشناسی کودک این موضوع بسیار مشکل است و باید جای پوشیده نیست که امروز در وابسته به اون وضعیت دموگرافی و مشکلی های اقتصادی در جمهوری تاجیکستان خصوصا در سال بعد از سال 2000 افزایش اهالی دموگرافی تاجیکستان خیلی بلند شد و همون مکتب های موجوده که برای او گروه او شماره اهالی بودن البته محدودتر بود. حاضر ما در شهرها میبینیم که خصوصا در مکتب های تحصیلاتی تا 35 45 کس در یک سیمخانه درس میگیرد. این نه به طلبات دیداکتیکایی پداگوژیکا جوابگو نیست زیرا یک آموزگار با طریق جسمانی وقت زمانی ندارد که برای هر یک کودک اونجا وقتی معین جدا کند تا که با او کاربری کند. و از طرف دیگر ما در دوره بسیاری یا زمانهای کشورهای
ما در حالتهای بحرانی گوناگون اقتصادی و هستند که خود پدر مادرم برای اون که تأمینات اقتصادی خانوادهش وقتی محدود دارد با فرزنداشون مشغول شدن و برای همه هم در واقعیت یک جامعه بحرانی این کودک در یک فعالیت بی‌نظارتی میماند و این وابسته به حالتی است که جمع نمیتونیم گناهگارا را بکنیم. این واقعیتی است با او کار کردن در کار. استاد بیاید درباره همین تحصیلات عالی در تیار کردن متخصصان کار اجتماعی عموما چی نقش می‌بازد یک صحبت می‌کردیم اون کدام دانش و روش‌ها رو انکشاف می‌داد. من تحصیلات در باید گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان هنوز سال 2017 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره آماده نرسیدن متخصصان کار اجتماعی و آماده کردن متخصصان کار اجتماعی در پیام سال 2017 گفته گذاشتند و سال 2022 ماه مارس سال 2022 برنامه مجموعی دولتی درباره آماده کردن کارمندان ساحه حفظ اجتماعی البته از طرف حکومت تاجیکستان قبول کرده شد و انا یعنی که جامعه تاجیکستان امروز ضرورت چنین یک اختصاص کسب رو پره احساس کرده و یک مخصوصیت دیگری که جمهوری تاجیکستان دولت اجتماعی می باشد این طرف دیگر این موضوع است. باز پهلوی سوم موضوع اینه که ما جمهوری تاجیکستان در شرایط اقتصاد بازاری رشد یافته است و اقتصاد بازاری خود ناخود کسبایی که وابسته به همین ضرورت احتیاجات رشد جامعه هستند هم مبرم میکنند. برای همین احساس کرده برنامه دولتی قبول کردن و در حال در دو زینه در جمهوری تاجیکستان حکومت تاجیکستان آماده کردن متخصصان را براه مانده است. زینه نخست از سال 2023 آغاز کرده از سال 2023 در کالج طبی شهر دوشنبه 60 نفر 60 دانشجو همه ساله به طریق رایگان بودجتی تحصیل به تحصیل فرا میگیرن. اون کارمند سطح میانه کارمند اجتماعی باشد. در دانشگاه ملی تاجیکستان باشد کارمندی یعنی درجه ماموریت و اداره کنی یعنی منیجر و مامورا را انا قبول کردم و ما در آماده کردن همین متخصصا همین طلبات های امروزینه تاجیکستان را یعنی و استاندارد جهانی را تجربه آموخته در آماده کردن متخصصای کسبی یعنی که کوشش کرده هستیم و در خود هم برنامه آمده است که باید در دورنما یعنی که باید یک فاکولتت علاهیده در بعض ممکن دانشگاه ملی تاجیکستان در آماده کردن متخصصای کار اجتماعی البته یعنی که باید عملی شود. این بسیار خوب میشه زیرا تاجیکستان میگم این دولت اجتماعی است و یک بندی دولت اجتماعی این ماست در یعنی که آماده کردن متخصصای ساحه کار اجتماعی می باشد و ساحه حفظ اجتماعی می باشد. زیرا در نظام حاضره معاصر دولتی من چکاری که گفتم در شرایط اقتصاد بازرگانی تأمینات اجتماعی پره یعنی که وظیفه عهده‌داری دولت نیست. این چنین گروه هایی که یعنی یا شخص های فعالی که اونا هم دارای یک ثروت سرمایه هستند باید در حفظ اجتماعی یعنی که اهالی خود همچون اگر ما بگیریم سالیداریسم اجتماعی میگن در بسیاری کشورها شما بینید شخص های علاهیده فاندهایی برای کسلی های سرطان بیمارخانه ها میسازند یا دیگر مؤسسه هایی که خصوصیت حفظ اجتماعی دارن میسازند. شخص هایی که دارای چنین سرمایه و ثروت ها میشن در برابر یعنی شریکی
حکومت دولت تاجیکستان در حفظ اجتماعی طبقه‌های آسیب‌پذیر، قشرهای نیازمند باید سهمگیر باشند. این ماهیتی همین جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد است و تقسیمی همان یعنی که عهدهدارهای دولت با سکتر شهروندی میگن. برای همین سکتر شهروندی هم باید در یعنی که گروه هایی که فعال هستن از جهت اقتصادی باید در گویم حفظ اجتماعی شهروند یعنی حل مشکلات اجتماعی گروه ها یا قشرهای علاویده کشور خود باید سهم گیرن. این است در یعنی که طبیعت و ماهیت جامعه معاصری که ما را با نام دولت حقوق بنیاد و دموکراتی مینامیم. استاد میگفتید تو چی اندازه همگیری آمادگی نظریوی و تجربه عملی مهم است؟ آیا متخصصان میتوانند به تجربه با صفت ثمرناک فعالیت نمایند؟ باید گفت که یک مخصوصیت آماده کردن ایمان متخصص کارش نسبت دیگر اختصاصا و کسبا در اما است که و جنبه عملیش بیشتر است. یعنی همه وقت در کار اجتماعی عملیه یگان 60% یا زیاده از 60 یا زیاده از فیصد او را عملیات تشکیل میکنه. یگان گویم 40 یا کم و زیادتر نظریه تشکیل میکنه. چون که باز من میگویم مشکلات اجتماعی هر یک قشر گروه، مثلا یک کسی که معیوب است یا کسی که گرفتار وینیمو است یا بحران عائلوی است یا مهاجر است و حالت خصوصیت انفرادی دارد و برای همین هم یعنی آماده کردن متخصصا را هم وقت یک اصول بسیار معمولی که در غرب آماده ما کردیم اینا میگن کیس و کیس استادی، یعنی آموزش حالت ها. هر یک حالت به خودش خاص است. مثلا ما در طی 3-4 سال اخیر من یک برای که صلاحیت های کسبی متخصص اونا را باید کنیم یعنی که دانشجوی خدمت آماده کردیم یک فن وارد کردیم که در تمام هست کوالیمتر اجتماعی، یعنی که بهاگذاری اجتماعی که یعنی شخص کارمند اجتماعی باید به همه حالت ها بها گذاشتن است. اصلا اگر ما همین خیلی اندیشه کنیم از همه در عمل مشکل ترین برای انسان های بهادهی است. چون که در بهادهی هر یک حالت باید ما نشانداد اساسی او را معین کرده تونیم. برای همین ما معین میکنیم. نشاندادها بسیار هستند لیکن نشانداد ماهیت همون اشیا ماهیت او حالت معین کردن برای بعداً تاثیر رسوندن در هر مشکلات نقش اساسی میبودد. یا رفته بعداً بها دادن فعالیت کارمند اجتماعی. ما متخصصای یعنی ساحه سیاست و حفظ اجتماعی را آماده کرده ایم و در تاجیکستان کارخانه ها و مؤسسات بسیاری در این سمت یعنی که فعالیت کرده ایم. برای همین اون می آموزد که صفت خدمت رسانی چیست، ثمره چیست، صفت از ثمره چه فرق دارد و در بعداً بهاگذاری کارشناسی چیست. همه این یعنی که اون مهارت ها و ملاکه هایی که برای یک کارمند اجتماعی در فعالیت خودش در هر حالت هایی که وابسته به اون یعنی که با وجود میآید مشکلات اجتماعی چگونه این حالت ها با وجود میآید و چگونه برنامه حل و مکانیزم حل او را یعنی خودی متخصص بعدا در عملیه که بودگی و خودش یعنی که قابلیتی کار کرد و برنامه ریزی و لایحه ها ساخته تا که حل این مشکلات یعنی برایم. خب ماهیت کار اجتماعی کمک اجتماعی در چه است؟ ماهیت آماده کردن کارمند اجتماعی از دیگر در آن است که کارمند اجتماعی وقتی که به کس کمک رسان تا بعداً شخص در حالتهای خودش مستقلانه اداره کرده تواند و از همون رهایی مستقلانه برآمده تواند. برای همین ما همه وقت به دانشجو را می‌آموزیم که یعنی کمک اجتماعی این کمک به شخصی است که کس از مستقلانه از همین برآمدن رهایی کردن از این مشکلات را ندارد. انا
کارمند اجتماعی با او توان قابلیت و مهارت اداره کردن حالت ها گرفتار شدن به اما حالت مشکلی دشواری زندگی و کارکرد راهی برآمد از این در پیدا کرد. برای همین یک مسئله در کار اجتماعی وجود دارد. کارمند اجتماعی نه تنها یعنی که برای یک کسی در مشکلی غذایی داده تا که برای او رفته یعنی که شست انداخته ماهی گرفته و ماهی را گرفته یعنی که به همون شخص محتاج گرسنه دید، بلکه باید وای با او مهارت ملکه‌ای که 40-60 ساختن چگونه مهارت ماهی داشتن بعد مستقلانه یعنی که خودش همه روزه تا که همون ماهی را داشته و مشکلی غذایی نداشته باشد این مستقلانه. برای همین یعنی که کارمند اجتماعی با کس یک نوع توانبخشی که خودش به قوه خودش باوری کرده بعدا از مشکلی و از دشواری های زندگی با قوه و قدرت خودش برآمده میتونه و بعدا ممکن باز یک کسی دیگر یعنی که اون مهارت های حالت های دشواری کمک کردن و یاریتن. انا همین است یعنی که اساسی که ما چگونه کارمندان اجتماعی را آماده سازیم و با نظر داشت همین ما همین متخصص همین ساحه را آماده می‌سازیم چون که زندگی در حالت اقتصاد بازارگانی بازار همه وقت نابرابری است، درآمدها نابرابر است، یعنی که معتدلیت تامین کردن. استاد اشرف میگفتید که امروز کارفرمایان و متخصصان عمل کننده کدام کمبودی‌ها را در آموزش کارمندان بیشتر قید میکنند؟ تشکر. درباره اون که حاضر محترم گیویف درباره تغییر کردن کادرها گفتن عموما ما کاردهنده میگوییم حاضر ما یک تحلیل گذرانده سالی چند بود 2 سال پیش بودیم البته از بین کارمندان اجتماعی شهر دوشنبه پرسش گذرانده همین قریب 20% اونها ملکه دانش و ملکه کسبی در سایه کار اجتماعی دارن متاسفانه. برای اون که من حاضر چه گیاه بودن سالی من حاضر اگر حساب کنید 12 امسال 13 ساله که دانشگاه ملی کارمند اجتماعی برای آماده کرده یعنی تیار میکنم ویپس ختم کرده ایستادن. حساب کنید 20 حساب کنید اگر 250 کس میشن یاد کم است. انکو بعد نگاه کنید کار اجتماعی اساساً سطح متخصصان سطح میانه کسبی عملی میکنن. خیلی باز گفتن سطح انویرسیتت این بکالور اکادمی ماجستر اینها راهبریه در سطح ناحیه منیجمنت سطح منیجمنت راهبریه به عهده دارن لیکن خودی کار اجتماعی عملی میکردگی این سطح کسبی پنجم میگن این سطح کالج است. یعنی کارمندان خدمات اجتماعی این متخصصانی که دیپلم بکالور عملی میگویند این بکالور اکادمیش این در انویسیته کار میکنه 4 سال بکالور عملی 3 سال در کالج کار میکنن. انا سوال داده میشه در تاجیکستان کدام کالج با آماده کردن کارمندان اجتماعی یگان تا کالج نیست. حاضر فقط چه گفتن در کالج طبی 2 سال باز با دستگیری کاریتاس آلمان مدلی کارمند اجتماعی عملی کرده ایم برای یعنی شخصی که وای باید همشیری طبی شود برای وای مدلی کارمند اجتماعی کریستانی که وای در یک وقت هم کارمند اجتماعی طبی میشد که بی‌نهایت مهم است. کارمند اجتماعی در سطح خدمت رسانی حتما وای دانشی طبی داشته باید در کار. وقتی که به شما با مثال فرض کردیم کودک این گفتن درباره کودکی معیوب مخصوص باشد یا اینکه اینها دانش طلب میکنن مثلا دانش مخصوص طبی را مثلا مخصوص اگر ما گوییم که کارمند اجتماعی با کلان سالان پیران سالان کار اجتماعی برادر با مخصوصا مسئله مثلا دولینی مثلا فشار خونه چین کردن مثلا دارو وارد کردن اینها همش ملکه مخصوص طلب میکنند هر کس به اجازه داده نمیشد. برای همین ما تجربه گرجستان آموختیم. گرجستان ما در حقیقت هم به نهایت بسیار کالج های خصوصی هستند که کارمندی طبی اجتماعی تار میکنند. در تاجیکستان متاسفانه
انا حاضر وی مؤسسه خصوصی دانشکده طبی و اجتماعی عمل میکند در تاجیکستان. این دانشکده خصوصی است، دولتی نیست، عمل میکند که همون هم مثال قسمی کارمند اجتماعیش به نهایت کم معلم ها نمیرسند غیر از این و هاکذا و هاکذا. من مثال گیریم، من گپ کم در دورتر برده وقتی گیاه افتاد که سال 2008 یک اختصاص کارمند اجتماعی در دانشگاه ملی کشادیم. برای چی من گفتم؟ من در همون چی گفتم در اون گروه تشبسکار بودم. من هم وقتا معاون وزیر مهنت کار میکردم و حفظ اجتماعی اهالی در همونجا بود و ما یکمین باشد با دستگیری یونیسف در نزد وزارت یک کورس ماجستری 3 ساله کشادیم با اشتراک، یعنی با کمک پروفسوران استکهلمسک اونیورسیته دانشکده استکهلم شوید. انا همین بود که در همین ختم کردگان انا همون کورس ماجستری بعد در این کافدره آماده معلمی کردند که حاضر بسیارشون متاسفانه رفتن. من پرسان شدم یک چند تاشون که ختم کردن هم وقتا به فکرم یک 14 تا 15 نفر از 25 نفر 14 15 نفر رساله حمایت کرده تونسته همون دیپلم دانشگاه استکهلم گرفتن. یکمی شده در تاجیکستان کارمندان اجتماعی سطح ماجستر ما برآوردیم. یعنی ما من در دارم وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در نتیجه در دانشگاه ملی اختصاص کشاده شد. برای اینکه پیش از اختصاص کشادن حتما اول آموزگارای تهیه کردن. آموزگار نباشد یک تیار میکرد. بعد من چه گفتن سال 12 کافدره شد. یکمی من این از مدیر کافدره بودن. بعد من حاضر کافدره رفته است یگانه در تاجیکستان همین دانشگاه ملی آماده میکرد. ممکن در سطح من گفتم 6 و 7 سطح بکالوری اکادمی و ماجستری بس باشد، لیکن سطح چه گفتم کسبی میانه، سطح میانه کسبی کالج ها حتما این مسئله اكو من باوری دارم که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان که مسئول سایه حفظ اجتماعی به این مسئله خیلی مخص داده شدند و آینده باید این هم با مشکل خودش دارد. این هم مشکل خودش دارد. من درباره گام نمیزنم. الان شما میگید کار دهنده، یعنی آدمی که کار میدهد، کارفرما بگیم ما کار دهنده. من عموما کلمه کارفرما استفاده نمیبرم، من کار دهنده میگم. کار دهنده از کار دهنده وقتی که وای ملکه کسبی ندارد چه خیلی راضی میشد وای. بنابراین بسیاری کار دهنده ها ناراضی هستند که کارمندان اجتماعی ملکه های ضروری کسبی دانش مهارت ندارند. مثال واسه که من گفتم تطبیق تکنولوژی کیس منیجمنت، اداره حالت ها. در این حالت ها این به نهایت تکنولوژی بسیار هم خوب است که برای هر یک شخصی که در حالت مشکلی زندگی قرار دارد، برای هر یک شخص، عائله، کودک، برای هر یکش نقشه انفرادی خدمترسانی اجتماعی تهیه کرده میشد و همه تا از وضعیت برآمده نشه تحت نظارت مقامات داخلدار میشد. این به نهایت مهم است. کیس منیجمنت میگن. برای همین بسیاری متخصصان دارای چنین ملکه نیستند. بعد مثلا من دائما میگم که یکی از کارمندان اجتماعی که در ما عمل میکند این کارمندان خدمات شغل اهالی است. بسیار آدم میگن که خدمات اجتماعی شغل اهالی این به شخصانی که بیکار ماندن کمک میکنند. بیکار ماندن این هم وضعیت مشکل حیات است. بنابراین خدمات شغل اهالی به شخصان بیکار خدمت رسانی میکنند. جای کار افته میتند ملکه کسبی شده، لیکن یک متاسفانه بسیاری ها ملکه کسبی کارمند اجتماعی ندارند. من برای همین در ازبکستان مثال گیریم، اگر ازبکستان اونجا که کمیته محله ها عمل میکند، در تاجیکستان هم اوستوس این تطبیق شده است. در شهرهای پیش قدم مثل در شهر دوشنبه مثل کمیته محله ها عمل کرده شده است. کمیته محله کارمنداش ازبکستان قرار قبول کرد که باید حتما دیپلم کارمند اجتماعی داشته باشند. انا بعد همون کمیته محلی که در ازبکستان هست و چقدر میدان کارگر باشد همش با غایبانه با اونیورسیته با دانشگاه ها حجت سپردن که ملکه کسبی کارمند اجتماعی داشته باشند. بنابراین در تاجیکستان هم با این مسئله آینده من با اساسیاتی ما مسئله کارکردی شده است که با درجه با وزارت هنگام به کار قبول شدن به خدمات‌های دولتی اجتماعی باید طلبات مینیمالی مقرر کرده شود که اون شخص اقلاً یگان کورس مخصوصی کارمند اجتماعی گذاشته نشده کنه.
نباشد. در حالت برعکس و ما البته گفته نمیتونیم که کار دهنده از متخصصای خودش و قناعتمند میباشد. استاد ашуров پرسان شدنی هستم از شما چرا روش صلاحیت‌ناکی در آماده‌سازی کارمندان اجتماعی اهمیتی بیشتر پیدا میکنند؟ این روش با یعنی که نظام خدمت رسانی اجتماعی چی برتریت ها میدهد؟ روشی به صلاحیت روشی تعلیمی به صلاحیت اساس یافته اگر انقره بگویم روشی تعلیم یعنی تربیت تعلیمی به صلاحیت اساس یافته این روش علاقه در دولت های پیشقدم تطبیق می شود. در تاجیکستان من همین سال 21 ماه ینور بود قانون درباره آماده کردن متخصصان مطابق طلبات بازار مهنت قبول شد و در همین قانون مقرر شده بود که واقعا هم آماده کردن متخصصان در اساس صلاحیت های کسبی عملی کرده شود. انا که همین مسئله ای که حاضر میگویم ما همین مثال چرا از ما سوال های شده دادید چرا مثال کار دهنده ها یا اینکه همین بازار خدمت رسانی چگونه ملک های قبول طلب میکند انا همین این یک استاندارد صلاحیت میگن اینا تشکل تدو یعنی در بازار یعنی خدمت رسانی اجتماعی چگونه دانش ملکه مهارت طلب میکند و در اساس این برنامه تعلیمی تهیه شود و در اساس برنامه تعلیمی ختم کنندگی ختم کرده برنامه تعلیمی همون دانش و ملکای کسبی که در استاندارد صلاحیت مقرر شده بود داشته باشد این صفتی آماده کردن کادرهای در سطح بلند تامین میکنه. همین ما وقتی صفتی آماده کردن کادرها میگیم صفتی کسبانیت کادرها میگیم در همه حجت‌های استراتژی ما میگیم که صفتی تحصیلات پست است. پستی صفتی تحصیلات کسبی از چی بارد است؟ او به طلبات انا همین بازار مهنتی صاحبی مطابقت کم میکند. بنابراین حاضر وقتی که شما سوال دادید محترم گویف درباره نظریه و عملی روند تعلیم اینها را مثال از آن میکشم وقتی که عملیه به دانش جو آموخته میشن عملیه در جاهای مخصوصی مؤسسه های که همین کار اجتماعی پیش میبرند باید برده نشان دهند. لیکن این نامش میگه تجربه آموزی تعلیمی تجربه آموزی استحصالی و کذا متاسفانه چنین مؤسسه هایی که در آنجا تجربه می آموزند در ما کم است. یکم دویم خود زمینی تعلیمی که در دانشگاه ملی است من باری کار می‌دارم که لابراتوری های لازمه پورا نیست. انا همین سبب میشد تا درجه ختم کردگان مؤسسه تعلیمی با طلبات کار دهنده مطابقت نمیکنه. انا همین تعلیم به صلاحیت اساس یافته صفتی ختم کردگان مؤسسه تعلیمی را بلند میکنه صفتی کسبانیتشون را بلند میکنه. یعنی کسبانیت بلند بودنش چی بارد است؟ یعنی سطح دانش و ملکه مهارت آنها به طلبات کار دهندگان نزدیک است. برابر کردن مشکل است لیکن نزدیک است. بنابراین چنین روش حاضر ما عملی کرده ایستاده ایم. من باوری کامل دارم که حاضر در تاجیکستان نه در سطحی اگر مثال ما سطح تخصصی 9 از روی تصنیفگری تخصصهای ملی در تاجیکستان 9 سطح تخصصی معین شده باشد در سطحهای 2-3 در وزارت مهنت برای کسب‌های کارگری استانداردهای صلاحیت تهیه شده ایستاده است. حالا برای سطح بلند نبرآمدیم لیکن اساتید ما در دایره انا همین برنامه و لایحه مشترک یونیسف و کاریتاس آلمان در یک جایی که ما یکمی شده حوزه صلاحیت کسبی برای کارمند اجتماعی نه برای کارمند اجتماعی در سایه حفظ کودک حوزه تهیه کرده شده و حتما ما دانشگاه ملی را این مسئله رو جلب میکنیم و روزهای نزدیک ما واخوری با ما مدیر کافدره داشتیم داریم به نقشه گرفتیم. بنابراین این قدم اول است و من باوری دارم که تطبیق چنین روش صفت کادرهای کار اجتماعی را با طلبات کاردهندگان نزدیکتر کند. یعنی گفته گپ که صفتش بلند میشه. استاد میگفتید صفت آموزشی متخصصان چگونه به نتیجه های کار با کودک یا اویله مشخص تاثیر میرساند؟
تشکر. پیش از همه باید گفت که اصلا موضوع اویلا، کار اجتماعی با اویلا، یعنی که یک فنی مخصوصی علیحده است در برنامه‌های تعلیمی اختصاصی ما، خصوصا کورس 3 و 4 از اون درس میگذرم و یعنی که اساسهای نظریوی و آگاه میشم و واقعا هم یعنی که باید گفت که صفت آماده کردن ما در جهت نظری مشکلی نداریم و بعدا بچه ها در اساس اینا البته کارهای مستقلانه و اضافه های علیحده حالتهای گوناگونی چخیل حالتهای بحرانی و نزاعها و در موضوع کودک البته اینا این درس ها در سطح نظری میده و چخیل استاد گفتن ما البته در یعنی که موضوع با عملیه پیوست کردن یا در عملیه با این اون نظریه هست البته مشکلی است، لیکن البته دانش ها اساسی مهارت و ملکه دانشجو است و برای همین هم یعنی که مشکلی ما در سطح عملیه وجود دارد، چرا که استاد گفتم و مخصوصیت کار اجتماعی هم در همین است که باید یعنی درس‌های عملی نسبت درس‌های نظریوی باید بیشتر باشد. برای همین تا یک اندازه را البته یعنی که در یک 10-12 سال البته ما فقط توانستیم اساس‌های استانداردی نظریوی را به وجود بیاریم و در دورنما البته امید باوری است که ما در این سمت هم در عملیه با همکاری ها با تشکیلات های مؤسسه خصوصا با کمیته کار با زنان و دیگران البته ما بسیاری دانشجویان خصوصا از اونجا تجربه آموزی میفرستیم و با حالت های گوناگونی که در یعنی که مشکلی های اولوی نزاع های اولوی وجود دارد البته روانه میکنیم. برای همین هم تا یک اندازه مشکلی های ما در سطح یعنی که عملی یعنی که خودی موجودیت لابراتوری یا کارخانه های مؤسسه‌ای که به واسطه با یعنی کودکان و زنها و کودکان فعالیت میکنن. برای همین هم برای ماندن همکاری ها در این سمت البته ما در این اندیشه و فکر هستیم و فکر میکنیم که این در آینده برای ما کمک خواهد کرد تا حل این البته پیدا شود و ما با نظرداشت حالتهای گوناگونی که در روزنامه ها، برنامه ها، فیلم های علیحده که برای دانشجو هستند این واقعیت رو انعکاس میکنن، موردی یعنی که بحث ها موردی آموزش ها و تعلق قرار میگیرن. استاد تشکری زیاد. استاد شرف میگفتید که اگر نظام حفظی کودکان رو بعد از 5 تا 10 سال تصور کنیم کارمندان اجتماعی موثر باید چگونه باشد تا کودکان و اویله ها دستگیری واقعا با صفت سریوقتی و کسبی رو دریافت نمایند؟ حضور من اول از اون که شما دوام سخن محترم گیایف من گفتن هستم که شما گفتید که صفتی آماده کردن کارمندان اجتماعی به نکاح احوالی اویله و کودک چی تاثیر میرسونه؟ به همه معلوم است که صفت کار از صفت کسبانیت متخصص وابسته کلان داره. همون قدر سطح دانش و ملکه و مهارت متخصص بلند باشد خدمت رسانی اجتماعی همون قدر صفتش بلند میشد و از اینجا یعنی نکاح احوالی اویله و کودک بهتر میشه. چون که خودتون میدونید که گپ بود که همه کار رو کادرها عملی میکنن. برای همین کادر صفتش یعنی برای اون که ما خواهیم که صفتی کار اجتماعی بلند شد صفتی دانش متخصصان باید بلند باشد. این یک مسئله. دوم مسئله بعد 5-10 سال چگونه وضعیت میشد؟ البته این رقم کنونی خدمت رسانی باور دارم که آینده من چقدر که حاضر حکومت جمهوری تاجیکستان حکومت الکترونی تشکیل کرده و در آنجا بسیار خدمت رسانه های دولتی الکترونی شده ایستادند در پلتفرم
رقم عملی شده است. البته یک مقدار خدمت همش نه، خدمت رسانی اجتماعی، برای اینکه خدمت رسانی اجتماعی از من چه گفتم که آینده اگر بسیار کارها را ذهن سنی عملی کند، کار اجتماعی کرده نمیتونه ذهن سنی، برای اینکه کار اجتماعی با آدم، با وضعیت مشکلی آدم، مخصوصا کانتاکت آدم با متخصص طلب میکند. نقش اساسی دیل بزرگ برای همین اکو مثال اکو به فکر من و ذهن سنی تا درجه کارمند اجتماعی عوض کرده نمیتواند. حتی حاضر گپ هست که مثال دکترای عوض کرده ایستاده است. بله. جراحت و دیاگنوستیکی که ذهن سنی داده ایستاده است، دیاگنوستیکی بسیار متخصصان بالاتر است میگن. خیلی ممکن در آینده این رو حس کنیم، لیکن کارمند اجتماعی رقم کنونی میشد. حتما رقم کنونی یعنی اخبارات درباره هر گونه خدمت رسانی اجتماعی میتوند هر گونه کارمند در پلتفرم ها شناخته شود. رقم کنونی این چیزی مهم است و در آینده میشد. بعد آینده من باوری کامل دارم که در تاجیکستان 5 سال آینده نمیدونم، لیکن 10 سال به انکشاف بخش خصوصی در کار اجتماعی پیش رفتن مشکل است. همه وزنینی را به دوش دولت گذاشتن در کار نه، در کار اجتماعی. بخش خصوصی نیز باید یک وظیفه به عهده‌اش گرفتنش در کار. بخش خصوصی البته بیهوده نمیگیرد و حتما باید خدمت رسانی پولکی میکند و ما تجربه دیگر دولت ها نشان میدهد که من خود قزاقستان ما آموختیم بین حاضر چند صاحب کارهای مخصوص برای مؤسسه های خصوصی کردن که خدمت رسانی اجتماعی با هر گونه کاتگوری شخصای مثال پیران سالان، برای معیوبان، برای هر گونه پیشنهاد کرده شدند و مردم خلق هست که مبلغ این خدمت رسانی داده میتوند. بنابراین برای شخصان البته کم بیزا دولت باید چون خدمت رسانی تامین کند، لیکن آینده مثلا خدمت رسانی پولکی باید که در تاجیکستان انکشاف یافتنش در کار. زمینهای حقوقی معیاری هست. حاضر قانون درباره خدمت رسانی اجتماعی امکانیت میدهد که بخش خصوصی باشد. من به نزدیکی قانون درباره صاحب کاری اجتماعی نیست قبول شد، بنابراین قانون ها عمل میکنن، لیکن حاضر بخش خصوصی حاضر به خاموش ایستاده است، لیکن آینده باید که بعد از 5-10 سال بخش خصوصی وارد شود به این بخش و البته با تکنولوژی حاضر زمانی معاصر که صفتی و خدمت رسانی اجتماعی را بلندتر میکنند، البته عملی خواهند شد و از آینده کارمندان اجتماعی تقاضا میکند که چنین دانش و ملکه های مهارتی موافق داشته باشند. تشکر. من یک چند سخن به گفتگوی استاد الهه کردنی، اما خصوصا در من بخش خصوصی گفتم و استاد بسیار درست قید کردن، یعنی که اون مهارت ملکه‌ای که کارمند اجتماعی میگیرد و میتوند برای یعنی شخصایی که خودشون صاحب ثروت هستن، مثلا پرستاری مادر، کودکایی که یعنی دشوار تربیه هستن، که کارمند اجتماعی مهارت و ملکه پیدا میکنن که باید چنین شخصا چخیل کاربری کرد. اینا فکر میکنم در دورنما استفاده خدمت رسانی کارمند اجتماعی که اونو معلومات کسبی در ساحه چخیل به شخص به فرد کمک کردن تا که او از بحران بگذار روانی باشد، بحران اجتماعی باشد که دایره و مناسبت ها یعنی که وجود دارد. چنین خدمت رسانی ها باید در بازار مهنت چلی که استاد گفتن با وجود باید تا این کسبی هست. واقعا من با فکر استاد 100% راضی هستم که ذهن سینی همه کسبا را اگر عوض کند کارمند اجتماعی را عوض نمیکند، چون که کارمند اجتماعی با احساسات و صحبت‌های احساسی خودش، یعنی که او گرمی که از انسان به انسان میرود یا احساس یک تبسم است یک دیگر ذهن سنی داده نمیتونه. ذهن سنی همه چیز داشته باشد، احساس انسانی را هیچ وقت به خودش پیدا کرده نمیتونه. و کاری اساسی متخصصان در همین باشد. بله برای همین اختصاص کار اجتماعی
من باوری دارم در آینده تاجیکستان جای خودش در بازار مهنت پیدا میکنند و در تامینی ثبات بالاروی حیات صفت حیات جامعه تاجیک حتما سهم خودش خواهد رساند. استادانی عزیز ташаккури зиёд мегӯем сар аввал ки имрӯз ба подкасти имрӯза ташриф овардед ва як мавзӯи муҳимро шумо баррасӣ кардем, суҳбат кардем ва барор ба шумо орзуманд ҳастем. бори дигар ташаккури зиёд. подкасти дар ҳифзи кӯдакон аз ҷониби филиали ассотсиатсияи Каритас Олмон дар Тоҷикистон дар доираи лоиҳаи касбгирандагони кори иҷтимоӣ барои қонеъ кардани ниёзҳои ҳифзи кӯдакон дар Тоҷикистон бо дастгирии молиявии хазинаи кӯдакон дар Тоҷикистон ташкил шудааст.